प्रभु ईश्वर मान धन्यवाद गौरव प्रशंसा कर संगे संगे प्रत्येक प्रभु जीशु नाम अध्ययन मध्य को स्वागत करे। आज गोटे विषय आम ध्यान करूँ ईश्वर वाक्य बिना जड़े विश्वासी ईश्वर वाक्य बिना जड़े विश्वासी तेणुक आसतु प्रार्थना करवा आज ध्यान मध्य को जा मंगलकारी परमेश्वर तुम धन्यवाद तुम गौरव करुच प्रभु सर्वशक्तिमान जीवंत परमेश्वर प्रभु तुम्हें मान आशा बसा परमेश्वर प्रभु तुम गौरव तुम स्तुति तुम प्रशंसा करुच प्रभु विशेष कर प्रार्थना करुच प्रभु इस समय तुम दौच प्रभु जीवन तुम दौच प्रभु तुम व्यवहार करो शुणु तो प्रत्येक जीवन को तुम से आत्मा शक्ति का तुम्हें प्रार्थना करुच प्रभु आरंभ शेष पर्यंत तुम परिचालना कर प्रभु समस्त प्रभु तुम प्रभु गौरव पाओ समस्त प्रार्थना धन्यवाद दे तुम से प्रिय पुत्र नाम यीशु सर्व करुचु आमेन। गोटे विषय आम ध्यान करूँ ईश्वर वाक्य बिना जड़े विश्वासी तेणुक आसतु से वाक्य को जीवा पूर्व धर्मशास्त्र बाइबल गोटे अंश में पाठ करूँ गोटे पद में पाठ करूँ तापर मैंने पाइबे एप्री तार 4 पर्व 12 पद आने प्रकार लेखा जाए कारण ईश्वर वाक्य जीवंत और कार्य साधक पुणी दिदार खड़ग ठार तीक्ष्णतर आउ प्राण और आत्मा ग्रंथि और मज्जार विच्छेद पर्यंत परिवेदक एवं हृदय चिंता और भावर सूक्ष्म विचारक अटे। पढ़ी वाक्य आशीर्वाद करंतु एप्रिल लेखक लिखुंट ईश्वर वाक्यर गुरुत्व केते ईश्वर वाक्य जीवंत से कथा कहे ईश्वर वाक्य जीवंत अटे तेणुक वाक्य शक्ति अच्छी वाक्य पढ़ा द्वारा व्यक्तिर जीवन परिवर्तन हुए तेणुक ईश्वर वाक्य जीवंत एवं कार्य साधक ईश्वर वाक्य जीवन अच्छी एवं से कार्य करें बाइबल जगह लिखा हो सदाप्रभु आप वाक्य पठाए आउ ए प्रकार कार्य कले सदाप्रभु आप वाक्य पठाई से प्रकार कार्य कले ईश्वर मुख निश्चित प्रत्येक वाक्य शक्तियुक्त अटे तेणुक स्थान लेखा जाऊँगी दिधार खड़ग ठार तीक्ष्णतर दीपटे दाड़ थिबा आउ खड़ग ठार तीक्ष्णतर आउ जो वाक्य कौन करे जड़े व्यक्तिर प्राण आत्मा एवं ग्रंथि मज्जार विच्छेद पर्यंत परिवेदक कौन से धावा अस्त्र काटिले अनेक समय समस्त विषय काटि न पारे किंतु ईश्वर वाक्य कौन करे प्राण आत्मा ग्रंथि एवं मज्जार विच्छेद पर्यंत परिवेदक तापर दुईटा कथा लेखा जाउछि हृदय चिंता एवं भावर सूक्ष्म विचारक अटे हृदय चिंता को कहीं बुझी पारे ना मात्र ईश्वर वाक्यता बुझी पारे मनर भाव को कहीं बुझी पारे ना मात्र ईश्वर वाक्यता बुझे तेणुक अनेक लोक मैंने साक्ष्य दियंती मु निराश थिबा समय मोहताश थिबा समय परमेश्वर वाक्य मो सहित कथा कहले आउ मु उत्साहित हेली आउ मु आशा पाइली भरोसा पाइली ईश्वर वाक्य गुरुत्व रही किंतु आज चिंता करवा ईश्वर वाक्य नथिबा गोटे विश्वासी जीवन रे कौन हुए प्रथम विषय हूँ कौन इस आध्यात्मिक भाव वृद्धि हो पारिबो नाही जदि जनक पाखे ईश्वर वाक्य नाही से आत्मिक भाव वृद्धि हो पारिबो नाही बा आध्यात्मिक जीवन रे बा से आग को बढ़ी पारिबो नाही बा वृद्धि हो पारिबो नाही जे प्रकार गोटे गचरे सार बिना तार आवश्यकता अनुसार तार पुष्टि सार न पाइला गोटे गछ वृद्धि पाई पारे नाही गोटे ख्रीष्ट विश्वासी जीवन रे ईश्वर वाक्य बिना आध्यात्मिक जीवन बा आत्मिक जीवन रे वृद्धि पाई पारिबो नाही तेणुक ईश्वर वाक्य बाइबल कहे तार प्रथम पिता 2 पर्व 2 पदरे ताले समस्त प्रकार दुष्टता
ଛଳ କପଟ ଈର୍ଷା ଓ ପରନିନ୍ଦା ପରିତ୍ୟାଗ କର। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ କଣ କରେ ନା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ବଢିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଯାହା ଜୀବନରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ନାହିଁ ସେ ଆଗକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ବଢି ପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆଜି ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସମାଜରେ ଆଜି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଆଜି କୁବ୍ଜା ହେଇଯାଇଛି। ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ସିଧା ଭାବରେ ଛିଡା ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଜଗତର ମନ୍ଦତା ଆଜି ଗ୍ରାସ କରୁଛି। ଜଗତର ମନ୍ଦତା ଆଜି ପାପ ପଥକୁ ନେଇ ଯାଉଛି। ତାର ଗୋଟିଏ କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟର ଅଭାବ। କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ନଥିଲେ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ଜଣେ ବଢିପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ପିତର କୁହନ୍ତି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଦୁଷ୍ଟତା ଛଳ କପଟ ଈର୍ଷା ପରନିନ୍ଦା ପରିତ୍ୟାଗ କର। ପୁଣି ତାର 1 ପଦ 2 ପଦ ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁ 1 ପଦ 3 ପଦ ଯଦି ସଦାପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ଯଦି ମଙ୍ଗଳମୟ ଯଦି ଆସ୍ୱାଦନ କରିଛ ତେବେ କଣ କର ନା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଦୁଷ୍ଟତା ଛଳ କପଟ ଈର୍ଷା ପରନିନ୍ଦା ପରିତ୍ୟାଗ କର। 3 ପଦ ଲେଖାଯାଏ ନବଜାତ ଶିଶୁ ତୁଲ୍ୟ ପାରମାତ୍ମିକ ଅମିଶ୍ରିତ ଦୁଗ୍ଧ ପାନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କର ଯେପରି ତୋ ଦ୍ୱାରା ପରିତନ୍ତେ ବୁଦ୍ଧି ପାଇପାର। ଅମିଶ୍ରିତ ଆଉ ସେ ପାରମାତ୍ମିକ ଦୁଗ୍ଧ ହଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ। ତାକୁ ତୁମମାନେ କଣ କର ପାନ କର। ଆଜି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ସମୟ ଅନେକ ଲୋକର ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ପଢିବା ପାଇଁ ସମୟ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ସମୟ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆଜି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ଜୀବନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ସମସ୍ୟା କଷ୍ଟ ଆଉ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ପରିବାରର ପିଲାମାନେ ଆଜି ପରିବାରର ଦୁଃଖର କାରଣ ହଉଛି ତାର କାରଣ ହଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ବାକ୍ୟ ବିନା ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ଜୀବନରେ କଣ ହୁଏ ନା ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ସେ ବୁଦ୍ଧି ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ହଉଛି କଣ ନା ଏକ ଉଦାହରଣ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ବାକ୍ୟ ବିନା ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ଉଦାହରଣ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। କାହାର ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। କାହାର ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ହବା ଦରକାର ରହିଛି। ତେଣୁକରି ବାଇବେଲ ଗୋଟେ କଥା କୁହେ ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ ତାର 4:12 ପଦରେ ତୁମର ଯୌବନ ଅବସ୍ଥା ସକାଶେ କେହି ତୁମକୁ ତୁଚ୍ଛ ନ କରୁ କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟରେ ଆଚରଣରେ ପ୍ରେମରେ ବିଶ୍ୱାସରେ ପବିତ୍ରତାରେ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କର ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ହୁଅ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ କୁହେ ତୁମର ଯୌବନ ଅବସ୍ଥାରେ କେହି ତୁମକୁ ତୁଚ୍ଛ ନ କରୁ। ତୁମେ କଣ କର ବାକ୍ୟରେ ଆଚରଣରେ ପ୍ରେମରେ ବିଶ୍ୱାସରେ ପବିତ୍ରତାରେ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କର ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ବା ଆଦର୍ଶ ସ୍ୱରୂପ ହୁଅ। ଆଜି ଆମ ମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ଜୀବନରେ ବାକ୍ୟ ବିନା ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅନ୍ୟର କେବେ ଉଦାହରଣ ବା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ବାକ୍ୟ ପଢିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ବାକ୍ୟକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଲେଖା ହଉଛି ବାକ୍ୟରେ ଆଚରଣରେ ପ୍ରେମରେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଏବଂ ପବିତ୍ରତାରେ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ। ଏହା କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସମ୍ଭବ। ଟଙ୍କା ଦେଲେ ପୃଥିବୀରେ ଆମକୁ କିଣିବା ପାଇଁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନକୁ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଭାବନକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିପାରିବ ନାହିଁ। କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ତାହା ସମ୍ଭବ ଅଟେ। ତେଣୁକରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ବିନା ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ଜୀବନ କେବେ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତୃତୀୟ ବିଷୟ ହଉଛି କଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ବିନା ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଫଳ ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ବିନା ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କୋଉ ପ୍ରକାର ଫଳ ଏଠି ଜାଗତିକ ଫଳ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଉ ନାହିଁ। ସାଧୁ ପାଉଲ ଗଲାତୀ ମଣ୍ଡଳ ପତ୍ର ଲେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ତାଙ୍କର
5 पर्व 22 पद 23 पद गोटे विषय कहते किंतु पवित्र आत्मा फल प्रेम आनंद शांति दीर्घ सहिष्णुता परोपकारिता भद्रता विश्वस्तता मृदुता आत्मसंयम यही समस्त विरुद्ध रे कौन सी मशांकर व्यवस्था नहीं। आत्मांकर फल विषय 9टा फल विषय लिखा जाउछि एठी गोटे वाक्य नथिबा विश्वास जीवन रे एही प्रकार फल फली पारिबो नाही। तेणु करी एही फल आज गोटे ख्रीष्ट विश्वास जीवन रे देखा जाउन सकाशु आज अनेक लोक माने प्रभु को पाक आसी पारु नांती। अनेक विजातीय माने आज ख्रीष्ट को विश्वास करि पारु नांती। से माने कहउचंती जे तुमे ख्रीष्ट को विश्वास करूछ तबे तुम जीवन रे से फल काई से ख्रीष्ट को प्रेम काई। वास्तव रे यदि ख्रीष्ट को विश्वास करिछु आज कोन से ख्रीष्टीय प्रेम अन्यमान को निकट में प्रकाश करि पारुछु कि कारण बाइबल को प्रथम विषय आत्मार फल कौन ना प्रेम तापर लेखा होछि आनंद शांति दीर्घ सहिष्णुता परोपकारिता भद्रता विश्वस्तता मृदुता आत्मसंयम ये समस्त विषय विरुद्ध मशांकर व्यवस्था नहीं। ईश्वर वाक्य थिले प्रेम थिबो ईश्वर वाक्य थिले आनंद थिबो ईश्वर वाक्य थिले शांति थिबो आउ ईश्वर वाक्य जाटरे अछि से दीर्घ सहिष्णु हबो। ईश्वर वाक्य जाटरे अछि से अन्यर उपकार करिवो। आज अनेक समय उपकार करिया पय सुजोग थिले मध्य आज अनेक उपकार करि पारंती नाही कारण ईश्वर वाक्यर अभाव सकाशु से माने अन्यर उपकार करि पारंती नाही। भद्रता ईश्वर वाक्य द्वारा आसे विश्वस्तता ईश्वर वाक्य द्वारा आसे मृदुता आत्मसंयम ये समस्त विषय जो ख्रीष्ट विश्वास थी तेज मशांकर कौन व्यवस्था से कार्य करिबो नाही। ईश्वर वाक्य बिना गोटे ख्रीष्ट विश्वासी आत्मिक फल फली पारिबो नाही। ईश्वर वाक्य बिना गोटे ख्रीष्ट विश्वासी आलोक चली पारिबो नाही। ईश्वर वाक्य बिना गोटे ख्रीष्ट विश्वासी केबे आलोक चली पारिबो नाही। सदा बेले से अंधकार रे गति करिवो अंधकार कार्य गुड़ी करिवो अंधकार जो कार्य गुड़ी हुए अपराध दुर्नीति विभिन्न प्रकार घटना दुर्घटना घटांती तार गोटे कारण ईश्वर वाक्य नाही। गीत रचक लेखंती गीत संगीत 119 तार 105 पदरे तुम वाक्य मो चरण पाई तो दीप मो पथ पाई आलोक अटे। ईश्वर वाक्य जा पाखे रहिबो से आलोक चल से झुंटी पड़ो ना कौन सी प्रकार निराश हताश हम ना कारण ईश्वर वाक्य सहित से चलुचे कारण से ईश्वर वाक्य सहित चले। ईश्वर वाक्य बिना गोटे ख्रीष्ट विश्वासी आलोक चली पारिबो नाही से अंधकार रे भ्रमण करिवो। पंचम विषय होछि कौन ईश्वर वाक्य बिना गोटे ख्रीष्ट विश्वासी कौन अणजिउदी मान को बा अणविश्वासी मान को आकर्षित करि पारिबो नाही। ईश्वर वाक्य बिना गोटे ख्रीष्ट विश्वासी विजातीय मान को आकर्षण करि पारिबो नाही। आज अनेक कहते आम जे प्रकार यीशु को विश्वास करते अनेक लोक मान जीवन आज से प्रकार आम अशांति करूँ से अशांति करूँ आम भाई विरुद्ध उठुचु से भाई विरुद्ध उठुंट आम केस करूँ से केस करुँच विभिन्न प्रकार घटना आज आज ख्रीष्ट विश्वास जीवन गोटे विजातीय को आकर्षण करें ना तार गोटे कारण ईश्वर वाक्य ना। तेणुक बाइबल कहे मार्क तार 16 पर्व 15 पद 16 पद लिखा जाउछि पुणी यीशु से मान को कहले तुम मान समुदाय जगत निकट को जाई मानव जाति निकट रे सुसमाचार घोषणा कर
যে বিশ্বাস করে বাপ্তিজিত হয়ে সে পরিত্রাণ পাইব, কিন্তু যে বিশ্বাস করে নাই সে দণ্ডাজ্ঞা পাইব। তুমি সময় কর, সুস্থি নিকটরে সুসমাচার ঘোষণা কর। ମାଥିଉ 28 ପର୍ବ 19 ପଦ 20 ପଦ ଲେଖା ଯାଉଛି, ତୁମମାନେ ଯାଅ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ପିତା ପୁତ୍ର ପବିତ୍ର ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେଇ ମୁଁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛି ସେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ଶିଷ୍ୟ କର, ଆଉ ଦେଖ ମୁଁ ଯୁଗାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ବିନା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଦେଶକୁ ଆମ ଜୀବନରେ ପାଳନ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମହାନ ଆଦେଶ, ଯାଅ ସୁସମାଚାର ଘୋଷଣା କର। ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ଜୀବନ ଶୈଳୀ ଅନେକ ସମୟରେ ସୁସମାଚାର ଅଟେ। ନିଜ ଜୀବନର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୋଟେ ସୁସମାଚାର ଅଟେ। ନିଜ ଜୀବନର ପରିବର୍ତ୍ତନର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଗୋଟେ ସୁସମାଚାର ଅଟେ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କରିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟେ ସୁସମାଚାର ଅଟେ। ତେବେ ଆଜି ମୋ ଜୀବନ କଣ ବିଜାତି ମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଆକର୍ଷଣ କରୁଛି ନା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠୁ ଆଜି ଦୂରକୁ ନେଇଯାଉଛି? ମୋର ଜୀବନ ଆଜି ବିଶ୍ୱାସୀ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ କି ପ୍ରକାର କଥା? ନିଜ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଆମେ ନିଜେ ଛଡା ଅଧିକ ଆମେ ଆଉ କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ବିନା ଆମେ ବିଜାତୀୟ ମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଷଷ୍ଠ ବିଷୟ, ଶେଷ ବିଷୟ ହେଉଛି କଣ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ବିନା ଆମେ ଜଗତକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ବିନା ଆମେ ଜଗତକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ବା ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଆମେ ଦେଖେଇ ପାରିବା ନାହିଁ, ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବା ନାହିଁ। କଲୋସିତା 2:8 ଲେଖାଯାଏ, ସାବଧାନ, କାଳେ କେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶିକ୍ଷାର ଅସଙ୍ଗତ, ମନୁଷ୍ୟର ପରମ୍ପରାଗତ ଜଗତର ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା ଅନୁଯାୟୀ ଦର୍ଶନ ବିଦ୍ୟା ଓ ନିରର୍ଥକ ପ୍ରତାରଣା ଦ୍ୱାରା ତୁମମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରିନିଏ। ପାଉଲ ଗୋଟେ କଲୋସି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ସଚେତନ କରୁଛନ୍ତି। ସାବଧାନ, ସତର୍କ କରୁଛନ୍ତି, ସାବଧାନ, କାଳେ କେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର ଅସଙ୍ଗତ ଭାବରେ ମନୁଷ୍ୟର ପରମ୍ପରାଗତ ଜଗତର ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା ଅନୁଯାୟୀ ଦର୍ଶନ ବିଦ୍ୟା ଓ ନିରର୍ଥକ ପ୍ରତାରଣା ଦ୍ୱାରା ତୁମମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରିନିଏ। ସେଥିପାଇଁ ସାବଧାନ। ଆଜି ଅନେକ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନେ ଜଗତରେ ଉଠୁଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଉପରେ ଆଜି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉଛନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଆକର୍ଷିତ ସେଆଡେ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟ କୁହେ ସାବଧାନ। ତୁମେ ଯେ ପ୍ରକାର ବନ୍ଦୀ ନ ହୁଅ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଅସଙ୍ଗତ ଭାବରେ ସମୁଦାୟ ଆଉ ଅସଙ୍ଗତ ଭାବରେ ପରମ୍ପରାଗତ ଆଉ ଜଗତର ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା ଅନୁଯାୟୀ ଦର୍ଶନ ବିଦ୍ୟା ନିରର୍ଥକ ପ୍ରତାରଣା ଦ୍ୱାରା ତୁମମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରିନିଏ। ଅନେକ ଲୋକ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କହୁଛନ୍ତି, ଆଜି ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ସଫଳ ହଉନାହିଁ। ଆଜି ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଯୋଗ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା କହୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ସଫଳ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆପଣ କଣ ସେହିପରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଆଜି ବନ୍ଦୀ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି? ସେମାନଙ୍କର ଦାସ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ପାଉଲ କୁହନ୍ତି ସାବଧାନ, ତୁମକୁ ଯେପରି କି ବନ୍ଦୀ ନ କରିପାରେ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଲେ ଅନେକ ମୋ ନାମରେ ଉଠିବେ ଆଉ ମଣ୍ଡିତ ଲୋକମାନେ ଭ୍ରାନ୍ତ ହେବେ। ଆଜି ଆମମାନେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଭ୍ରାନ୍ତ ଶିକ୍ଷାରେ ପଡି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରାନ୍ତ କରିଦଉନୁ ତ? ତେଣୁକରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ବିନା ଆମେ ଜଗତକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜଗତକୁ ଆକର୍ଷଣ ବା ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ରୋମୀୟ 12:2 ଲେଖାଯାଏ, ତୁମେ ମାନେ ଏହି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗର ଅନୁରୂପୀ ହୁଅ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେପରି ତୁମେ ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଉତ୍ତମ ସୁଗ୍ରାହ୍ୟ ଓ ସିଦ୍ଧ ବିଷୟ କଣ
ଏହା ପରୀକ୍ଷା କରି ଜାଣିପାର, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଆପଣା ଆପଣା ମନର ନୂତନୀକରଣ ଦ୍ୱାରା ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଅ। ନୂତନୀକରଣ ଦ୍ୱାରା ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଅ। এই বর্তমান জগতের অনুরূপী হুଅ ନାହିଁ, এই বর্তমান যুগর অনুরূপী হুଅ ନାହିଁ। ତୁମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ବୁଝିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଉତ୍ତମ ସୁଗ୍ରାହ୍ୟ ଓ ସିଦ୍ଧ ବିଷୟ କଣ ଏହା ପରୀକ୍ଷା କରି ଜାଣିପାର, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ଆପଣ ମନ ନୂତନୀକରଣ ଦ୍ୱାରା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଅ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କଣ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ବୁଝିପାରିବା, ଆଉ ସେଇ ଭିତରେ ଜୀବନ କାଟିବା ଦରକାର ରହିଛି। ଆଜି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ, ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟକୁ ଆଜି ମୁଁ କେତେ ପଢୁଛି? ସେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଆଜି ମୋ ଜୀବନରେ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉଛି? ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଆଜି ମୁଁ କେତେ ସମୟ ଶୁଣୁଛି? ସେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମୋ ଜୀବନ ଆଜି କେତେ ଆଗ୍ରହ ଅଛି? କାରଣ ବାକ୍ୟ କହେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ବିନା ଆମେ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ବଢିପାରିବା ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ବିନା ଆମେ କାହାରି ଉଦାହରଣ ବା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ବିନା ଆମେ ଆତ୍ମିକ ଫଳ ଫଳି ପାରିବା ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ବିନା ଆମେ ଆଲୋକରେ ଚାଲିପାରିବା ନାହିଁ, ଆମେ ଅନ୍ଧକାରରେ ଭ୍ରମଣ କରିବା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ବିନା ଆମେ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ବିନା ଆମେ ଜଗତକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ରୂପୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଜି ଆମେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ କି ପ୍ରକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉଛୁ? କାରଣ ସାଧୁ ପାଉଲ କୁହନ୍ତି 2 ତିମୋଥୀ 3:16 ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତି, ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ର ଈଶ୍ୱର ନିଶ୍ୱାସିତ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା, ଅନୁଯୋଗ, ସଂଶୋଧନ ଓ ଧାର୍ମିକତା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଶାସନ ନିମନ୍ତେ ଉପକାରୀ। ସାଧୁ ପାଉଲ ତିମୋଥୀକୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ହଉଛି କଣ? ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ର ଈଶ୍ୱର ନିଶ୍ୱାସିତ, ଈଶ୍ୱର ତାହା ଦେଇଛନ୍ତି ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିଶ୍ୱାସ ଅଟେ। ଈଶ୍ୱର ନିଶ୍ୱାସିତ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା, ଅନୁଯୋଗ, ସଂଶୋଧନ ଓ ଧାର୍ମିକତା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଶାସନ ନିମନ୍ତେ ଉପକାରୀ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ରୂପୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ, ଈଶ୍ୱର ବାକ୍ୟକୁ ପଢନ୍ତୁ, ଈଶ୍ୱର ବାକ୍ୟକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ପ୍ରତିନିୟତ ରଖନ୍ତୁ। କାରଣ ଗୀତ ରଚକ କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମ ବାକ୍ୟକୁ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିଅଛି ଯେ ପ୍ରକାର ମୁଁ ପାପ ନ କରେ। ତେଣୁକରି ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ବିନା ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ଜୀବନ କିଛି ନୁହେଁ। ତା ଆମେ ଧ୍ୟାନ କଲୁ, ତା ଆମେ ଦେଖିଲୁ। ତେଣୁକରି ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଆମେ ସମୀକ୍ଷା କରି ଈଶ୍ୱର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା, ଈଶ୍ୱର ନିକଟକୁ ଫେରିବା। ଆଉ ସେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ସେ କୋଳେଇ ନେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ସେ ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ସେ ଈଶ୍ୱର ନିଜ ସମର୍ପଣ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଆଜିର ଉପାସନା ଆମେ ସମାପ୍ତ କରିବା। ମଙ୍ଗଳକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମ ଧନ୍ୟବାଦ, ତୁମର ଗୌରବ, ତୁମ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ। ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ଜୀବନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମେ ଆଶା ବର୍ଷା ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ। ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ, ତୁମେ ଦୟା କରି ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ। ତୁମ ସେ ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ। କାରଣ ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ଜୀବନ ତୁମ ବାକ୍ୟ ବିନା କିଛି ନୁହେଁ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଯଦି ତୁମର ବାକ୍ୟ ବିନା କେହି ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ଏ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ତାଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ସେ ଆତ୍ମାର କାର୍ଯ୍ୟ ତୁମେ କର, ତୁମେ ସ୍ପର୍ଶ କର ପ୍ରଭୁ। ତୁମେ କଥା କହ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ। ତୁମର ବାକ୍ୟର ଗୁରୁତ୍ୱ ବୁଝି ପ୍ରଭୁ, ତୁମ ବାକ୍ୟକୁ ପଢି ପ୍ରଭୁ, ତୁମ ବାକ୍ୟକୁ ମନ ରଖି ଧ୍ୟାନ କରି ପ୍ରଭୁ, ତୁମ ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରଭୁ, ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ନିମନ୍ତେ ମନକୁ ତୁମେ ଦୟା କର ପ୍ରଭୁ। କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ବିନା ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଜୀବନ ଶୂନ୍ୟ ଅଟେ। ପ୍ରଭୁ ଅନ୍ଧକାରରେ ଭ୍ରମଣ କରିବା ଲୋକ ସଦୃଶ ଅଟେ। ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମେ ଦୟା କର, ଆଶୀର୍ବାଦ କର ପ୍ରଭୁ। ବାକ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବନକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ପ୍ରଭୁ। ତୁମର ଇଚ୍ଛା ବଞ୍ଚିବାକୁ ଅନୁଗ୍ରହ ତୁମେ ଦୟା କର। ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ତୁମ ସେନା ଜାତୀୟ ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଛୁ। ଆମେନ୍।